Assalamu alaikum. Welcome to my today's online class. This is Kaniz Fatema with you as usual, lecturer English, Kulgaon City Corporation College, Chattogram. Dear students, expecting you are keeping on well with your studies and keeping safe, staying home. Dear students, today I am going to start a new unit. This is Unit 6 and the lesson 1 titled The Storm and Stress at Adolescence. Dear students, the very term we are going to get from this lesson, adolescence. Adolescence means puberty or the period when a person reaches from his or her childhood to adulthood. This is a transition period. And dear students, today's lesson is about adolescence, the storm, the stress that an adolescent person has to pass through. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের ক্লাসে যে লেসনটি আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড নিয়ে, যার বাংলা হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল অথবা কৈশোরকাল। So dear students, we can divide our total lifespan into 5 stages. Let's look at the board. Stages of human growth. There are 5 stages that a person has to pass throughout his or her lifespan, and this is infancy, early childhood, infancy from birth to age 2, early childhood age 3 to age 8, and number 3 later childhood age 9 to age 12, adolescence age 13 to age 18, and last one number 5 adulthood 18 plus, age 18 plus. So আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটা নিয়ে, adolescence, the period when a person is at 13, adolescent period starts. Adolescence, তুমি প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো, আমরা একটা টার্ম পাবো পভার্টি। পভার্টি বলে একটা টার্ম আমি আমার এই টেক্সটে পাবো। এই পভার্টিটা হচ্ছে, ধরো এটা একটা ট্রানজিশন, একটা তার পূর্ববর্তী পিরিয়ডটা হচ্ছে চাইল্ডহুড, আর এই চাইল্ডহুডে মূলত হচ্ছে 3টা ভাগ, আর তার পরবর্তী স্টেজটা হচ্ছে অ্যাডাল্টহুড, আর মাঝখানে হচ্ছে পভার্টি। সো পভার্টি ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশনস ইন ওয়ান্স লাইফ স্পেন। একজন মানুষের জীবন দশায় বা জীবদ্দশায় খুবই সংকটময় একটা সময় হচ্ছে বা পিরিয়ড হচ্ছে কি পভার্টি বা বয়ঃসন্ধিকাল। সো আমার আজকের আলোচ্য বিষয় সেটা নিয়ে। তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে তোমাদের বয়সটা বা তোমাদের যে 2-4 বছর ছোট যারা, তারা, তুমি একটা ছবিটা লক্ষ্য করো। একটা ছবি আছে, adolescent and some adolescent girls, they are going to schools or to receive education. And what are the problems that an adolescent has to go through? কোন ধরনের সমস্যাগুলো, বিশেষ করে তোমার মেন্টাল সমস্যাগুলো যে মধ্য দিয়ে এটা যায়, এই বিষয়গুলো এখানে আজ তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আমাদের টেক্সট শুরুর আগে বেশ কিছু নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সাথে পরিচিত হই। লক্ষ্য করো শব্দগুলো। ফার্স্ট ওয়ার্ড, ট্রানজিশন, চেঞ্জ অফ স্টেট। Transition means change of state, a process or a period of changing from one state or condition to another. And number 2, onset, beginning or commencement, shuru ba arambho, prarambho bola hoy etake. Determinant, factor that decisively affects the nature or outcome of something. কোনো কিছুর কি ফলাফল বিবেচনার ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলো, সেটাকে বলা হয় নির্ধারক বা নির্দেশক। এগুলোকে বলা হয় কি ডিটারমিনেন্ট, চেকার, নির্ধারক। নেক্সট ওয়ার্ড,
urbanization means process of সিটি লাইফ অর এই জাতীয় যে নগরায়ন যেটাকে বলা হয়। তারপরে আছে ফেজ বা ধাপ, স্টেজ। নেক্সট ওয়ার্ড irrespective of, this is a preposition of a phrase that means regardless of, without considering the differences between differences of conditions or states। কোন একটা বিষয়বস্তু কি যে মধ্যে যে পার্থক্য এগুলো কোনো ধরনের কিছু বিবেচনা না করে, without taking into account। Next word poverty, the very word related to our lesson poverty, pubescence or adolescence। And factor means circumstance or the fact or the influence that contributes to the result or outcome। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আমাদের টেক্সটে যাই। তাহলে আমরা অলরেডি কি জানতে পারলাম যে আমাদের লাইফ স্প্যানটা 5টা স্টেজে ভাগ করা যায়। ইনফ্যান্সি শৈশব, আর্লি চাইল্ডহুড, লেটার চাইল্ডহুড, অ্যাডোলসেন্স বয়সন্ধিকাল বা কৈশোরকাল, অ্যান্ড অ্যাডাল্টহুড প্রাপ্তবয়স্ককাল। চিলড্রেন মাস্ট পাস থ্রু সেভারাল স্টেজেস ইন দেয়ার লাইফস টু বিকাম অ্যাডাল্টস। শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হলে বেশ কয়েকটা স্টেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ফর মোস্ট পিপল there are 4 or 5 such stages of growth where they learn certain things। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে 4টা বা 5টা, যে আর্লি চাইল্ডহুড আর লেটার চাইল্ডহুড দুটো মিলে একটা চাইল্ডহুড ধরা যায়, সেই বিবেচনা এটা 4টাও হতে পারে, 5টা ধাপও হতে পারে। বৃদ্ধির 5টা বা 4টা ধাপ, যেখানে কিনা প্রত্যেকটা ধাপে তারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় জানতে পারে বা জানে। ইনফ্যান্সি birth to age 2, early childhood 3 to 8 years, later childhood 9 to 12 years, and adolescence 13 to 18 years। Persons 18 and over are considered adults in our society। আমাদের সমাজে 18 কিংবা 18 চেয়ে বেশি বয়সের ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। Of course, there are some who will try to act older than their years। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা গ্রোথ, সেই গ্রোথের 5টা স্টেজ। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে there are some, কিছু কিছু মানুষ আছে who will try to act older than their years। তাদের বয়সের চাইতে একটু বেশি বয়স উপযোগী আচরণও করতে দেখা যায় কাউকে। But for the most part, most individuals have to go through these stages irrespective of their economic or social status। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে for the most part অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই most individuals have to go through, অধিকাংশ ইন্ডিভিজুয়াল বলতে প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা আলাদা করে, সেই অর্থে বলা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই পার্সনই এই স্টেজ বা ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে যায় বা ধাপগুলো পার হয়ে থাকে irrespective of their economic or social status। অর্থনৈতিক সামাজিক যেই অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা কিংবা সামাজিক অবস্থান যেমনটাই হোক না কেন, অধিকাংশ ব্যক্তি এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়েই তার জীবনকাল পার করে দেয়। World Health Organization WHO identifies adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood। World Health Organization এই সংস্থা এটা চিহ্নিত করেছে, মার্ক করেছে। আইডেন্টিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে মার্ক করা, ডিটারমাইন করা। এটা চিহ্নিত করেছে যে অ্যাডোলসেন্সকে চিহ্নিত করেছে কি হিসেবে, অ্যাজ দ্য পিরিয়ড ইন হিউম্যান গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। যে মানুষের যে বৃদ্ধি এবং বিকাশের একটা সময়কাল হিসেবে অ্যাডোলসেন্সকে মার্ক করেছে। দ্যাট অকার্স আফটার চাইল্ডহুড অ্যান্ড বিফোর অ্যাডাল্টহুড। লুক এট দ্য diagram. Adolescence, childhood, the period before adolescence; adulthood, the period after adolescence or puberty. This phase represents one of the critical transitions in one's lifespan and is characterized by fast-paced growth and change, which are second only to those at infancy. This phase, কোন ফেজটার কথা বলা হচ্ছে এখানে?
অ্যাডোলসেন্স পিরিয়ডকে বলা হচ্ছে। এই ধাপটা মূলত তোমার একজন মানুষের জীবদ্দশায় সবচেয়ে ক্রান্তীয়, সংকটময়, ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশন, সবচেয়ে সংকটময় কি মধ্যবর্তী সময় বলে এটাকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। অ্যান্ড ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ফাস্ট পেসড গ্রোথ, এবং এটার বৈশিষ্ট্য কি দ্য ক্যারেক্টার্স অফ অ্যাডোলসেন্ট পিরিয়ড। অ্যাডোলসেন্ট পিরিয়ডের বৈশিষ্ট্য, অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কি করে এ পারসন গ্রোজ ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি ভেরি কুইকলি, ভেরি র্যাপিডলি, খুব দ্রুত হারে একজন ব্যক্তির মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটে থাকে। এই জন্য ফার্স্ট পেসড গ্রোথ অ্যান্ড চেঞ্জ, খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন, হুইচ আর সেকেন্ড ওনলি টু দোজ অ্যাট ইনফেন্সি। আর যদি বৃদ্ধি বা বিকাশের যে গতি বা মাত্রা, রেট, সেটার মাত্রা বিবেচনা করলে আমার 5টা ধাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্রুত বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে থাকে ইনফ্যান্সিতে, একেবারে শৈশবকালে। আর ইনফ্যান্সির পরে দ্বিতীয় দ্রুততম বিকাশ বা বৃদ্ধির সময় হচ্ছে অ্যাডোলসেন্স। Biological processes drive many aspects of this growth and development with the onset of puberty, marking the passage from childhood to adolescence. কি বলা হচ্ছে যে বেশ কিছু জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, the biological processes, বেশ কিছু জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে যেটা কি না মেনি অ্যাসপেক্টস অফ দিস গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই যে বৃদ্ধি এবং এই যে বিকাশ, এই বিকাশের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের দিকে একজন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা ধাবিত করে থাকে উইথ দ্য অনসেট অফ পভার্টি। এবং একটা মানুষ যে একজন ব্যক্তি যে অ্যাডাল্টহুডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার মাত্রা হচ্ছে কি অনসেট অফ পভার্টি, বয়ঃসন্ধিকালের প্রারম্ভ বা শুরুর মধ্য দিয়ে বিকাশ এবং বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে কি বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে কি করে ধাবিত করে একজন মানুষকে। মার্কিং দ্য প্যাসেজ ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডোলসেন্স, শৈশব থেকে অ্যাডোলসেন্স বা কৈশোরে পদার্পণের পথে। দ্য বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ অ্যাডোলসেন্স আর ফেয়ারলি ইউনিভার্সাল, যেই জৈবিক যেই নির্ধারকগুলো একটা শিশু কৈশোরে পদার্পণ করেছে বা কৈশোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা বেশ কিছু নির্ধারক, সেই নির্ধারকগুলো হচ্ছে সর্বজনীন, ফেয়ারলি ইউনিভার্সাল, অনেকটাই সার্বজনীন, সকল পৃথিবীর যে কোনো স্থানে, যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো সামাজিক প্রেক্ষিতে কিংবা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রত্যেক নারী পুরুষের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে এই শারীরিক পরিবর্তনটা এটা প্রায় সার্বজনীন বা একই রকম। However, the duration and defining characteristics of this period may vary across time, cultures and socio-economic situations. কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? এই ঘটনাটা ঘটে যে জৈবিক পরিবর্তন হয়ে থাকে, শারীরবৃত্তীয় যে জৈবিক পরিবর্তন বলতে এখানে শারীরবৃত্তীয় বা শারীরিক যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের ধরনটা সারা পৃথিবী জুড়ে একই রকম, কিন্তু পার্থক্যটা কি? পার্থক্যটা হচ্ছে কখন, ডিউরেশন, কতদিন, ডিউরেশন, আরেকটা হচ্ছে ডিফাইনিং ক্যারেক্টার, আর কিছু বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আবার কি সময়ে, সংস্কৃতিতে এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটাতে কি হতে পারে? পার্থক্য হতে পারে। দিস পিরিয়ড হ্যাজ সিন মেনি চেঞ্জেস ওভার দ্য পাস্ট সেঞ্চুরি, গত কয়েক শতাব্দী ধরে কি এই যে সময়টা, এই যে বয়ঃসন্ধির যে সময়টা, এই সময়টার ক্ষেত্রে যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। পভার্টি ফর এক্সাম্পল, যেমন কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে? যে পভার্টি কামস আর্লিয়ার দ্যান বিফোর, আগের সময় বা আগেকালে 100 বছর আগে বা 100 বছর আগে একটা ছেলে বা একটা মেয়ের বয়ঃসন্ধিকাল হয়তো 13-14 বছরে বা 15 বছরে শুরু হতো, কিন্তু এখন হয়তো সেটা আরো 2-4 বছর আগে শুরু হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে কামস আর্লিয়ার দ্যান বিফোর। পিপল ম্যারি লেট, আবার বয়ঃসন্ধিকাল আসলে হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমাকে একটু তোমরা ক্লিয়ার হও যে অ্যাডোলসেন্স পিরিয়ড বা পভার্টি, বয়ঃসন্ধিকালটা হচ্ছে এমন একটা সময় যেখানে কিনা যে এই সময়টা নির্দেশ করে বা নির্ধারণ করে দেয় যে একজন ব্যক্তি, a person is capable of reproduction
গিভিং বার্থ টু আ চাইল্ড, যে নতুন একটা প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য সে শারীরিকভাবে এবং কি সে শারীরিকভাবে সক্ষম হয়ে গিয়েছে। তো এক্ষেত্রে পিপল ম্যারি লেট, আজকালকার সময়ের যে পরিবর্তন, দেয়ার সেক্সুয়াল অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স আর ডিফারেন্ট ইন দেয়ার ফ্রম দেয়ার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর ইভেন প্যারেন্টস, বাবা মা কিংবা দাদা দাদির থেকে তাদের যে সেক্সুয়াল যে অ্যাটিটিউডটা, যৌন সম্পর্কীয় যে জ্ঞান বা যেসব দৃষ্টিভঙ্গি, এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতেও কী হয়েছে, পরিবর্তন এসেছে। কাদের তুলনায়? তার বাবা কিংবা দাদাদের তুলনায়। এমন দ্য ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর দ্য, এই যে চেঞ্জটা ঘটেছে, কয়টা চেঞ্জগুলো হচ্ছে পভার্টি কামস আর্লিয়ার, পিপল ম্যারি লেট, and their sexual attitude and behaviors are different from their grandparents or even their parents. এই যে পরিবর্তন, এই চেঞ্জের ক্ষেত্রে যে ফ্যাক্টরস বা যে বিষয়গুলো রেসপন্সিবল বা দায়ী, সেটা হচ্ছে কি এডুকেশন, আরবানাইজেশন অ্যান্ড স্প্রেড অফ গ্লোবাল কমিউনিকেশন। শিক্ষা, নগরায়ন এবং যে বিশ্ব যোগাযোগ বা যে কমিউনিকেশনটা, বৈশ্বিক যোগাযোগ, এই মূলত এই তিনটা কারণই হচ্ছে এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। সো আমরা এখান থেকে মূলত যেই কি পয়েন্টগুলো পাচ্ছি, সেই কি পয়েন্টগুলো তোমরা লক্ষ্য করো। যে প্রথমত হচ্ছে দ্য বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস অফ অ্যাডোলেসেন্স আর ইউনিভার্সাল। শারীরবৃত্তীয় যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে সার্বজনীন, সবার ক্ষেত্রে প্রায়, ফেয়ারলি বলতে প্রায়, সেটা কি সবার জন্যই সমান। দ্বিতীয়ত ডিউরেশন অ্যান্ড ডিটারমিনেন্টস আর ডিফারেন্ট, এটা যে কখন হবে, যে সময়কাল এবং এটার যে নির্ধারক বা যে নির্ধারকটা, সেটা বা কি হয়, ভিন্ন হয়। কি অনুসারে ভিন্ন হয়? টাইম, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, সময়, আর হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থা। টাইম, দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স অ্যাডোলেসেন্স, অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটাকে যে বিষয়গুলো প্রভাবিত করে সেটা হচ্ছে টাইম, কালচার অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক সিচুয়েশন। অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্ট যেটা আমরা এই টেক্সট থেকে পাচ্ছি, দ্য ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট দিস পিরিয়ড হ্যাজ সিন, এই সময় এই যে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো, সেই পরিবর্তনের পিছনের ফ্যাক্টরসগুলো হচ্ছে এডুকেশন, আরবানাইজেশন অ্যান্ড স্প্রেড অফ গ্লোবাল কমিউনিকেশন। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তো তোমরা তোমাদের পড়াশোনায় নিয়মিত থেকো, নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে।